ڈر کی فضا ملک بھر میں آج جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر چراغاں، مسجدوں، گھروں اور عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں محافل سماع کا اہتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانے میں ہی کامیابی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا 12 ربیع الاول پر پیغام، کہتے ہیں معاشرے قوم ملک میں امن، خیرخواہی، دیانت اور ترقی چاہتے ہیں تو اسی مثالی معاشرے کے اقدار کو اپنانا ہوگا جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ انسانیت کے ہر دکھ کا مداوا رحمت دو جہاں کی کامل تابعداری میں پہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم کی کامل اتباع و اطاعت نصیب فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 12 ربیع الاول پر پیغام۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک کے مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب میں جلوسوں کے روٹ پر موبائل فون سروس بند، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کامران ٹیسوری کو بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر نے کامران ٹیسوری کے بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101(1) کے تحت دی۔ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد خالی تھا۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں گھر کی چھت گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہونے والوں میں تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ریسکیو کے مطابق گھر میں فراز نامی شخص رہائش پذیر تھا جس کی بیوی، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں حادثے کا شکار ہو گئیں۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، تاہم چھت گرنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ کی خالی نشستوں پر تقرری کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے خط لکھ دیا۔ خط میں جوڈیشل کمیشن کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ مزید افواہوں اور قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے۔ رولز کے مطابق جج کی ریٹائرمنٹ کے 30 دن کے اندر نیا جج لگانا لازمی ہے۔ سوات میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 2 مطلوب دہشت گرد ہلاک اور 3 سپاہی شدید زخمی۔ سوات کے علاقے انگرو ڈیری میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ قلعدم تنظیم سوات کے رخ کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کورونا کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 54 افراد میں محرک وائرس میں مبتلا۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.50% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا سے 36 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ اور امریکی عہدیداروں کی دوحہ میں طالبان کے وفد سے ملاقات۔ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیوڈ کوہن اور طالبان انٹیلیجنس سربراہ عبدالحق واسق کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ امریکی عہدیداروں نے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے حقوق کا معاملہ اٹھایا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے خالی نشستوں پر تقرری کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ میں خالی نشستوں پر ججز کی تقرری سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط میں جوڈیشل کمیشن کا فوری اجلاس بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ مزید افواہوں اور قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے۔ 9 ماہ گزر جانے کے باوجود 5 خالی نشستیں پر نہیں کی جا سکیں۔ رولز کے مطابق جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد 30 دن کے اندر اندر نیا جج لگانا لازمی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ہماری رائے میں نئے ججز کے لیے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ناموں پر غور کیا جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہر ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے۔ جج صاحبان نے خط میں مزید لکھا کہ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی 28 ستمبر کو اجلاس بلانے کے لیے خط لکھ چکے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ ایک آزاد آئینی باڈی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں گھر کی چھت گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق چلاس کے علاقے بنرداس میں گھر کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں جاں بحق ہونے والوں میں تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں خاتون سمیت 8 بچے شامل ہیں۔ گھر میں فراز نامی شخص رہائش پذیر تھا، جس کی بیوی، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں حادثے کا شکار ہو گئیں۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، تاہم چھت گرنے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ سوات میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 2 مطلوب دہشت گرد اور 3 سپاہی شدید زخمی ہو گئے۔ سوات کے علاقے انگرو ڈیری میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ قلعہ تنظیم سوات کے رک کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ سے 3 سپاہی شدید زخمی ہوئے۔ مبینہ ہلاک دہشت گرد افغانستان میں دہشت گردوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ہلاک دہشت گردوں نے افغانستان میں آئی ای ڈی کی تربیت بھی حاصل کی ہوئی تھی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں گلیاں اور بازار سج گئے، کہیں موٹر سائیکل اور کار ریلی نکالی گئی تو کہیں کشتیوں اور اونٹوں کی ریلوں سے اظہار عقیدت کیا گیا۔ عید میلاد النبی پر اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور ملتان سمیت شہر کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں جشن کا سماں ہے۔ شہر میں گلیاں اور بازار بھی سج گئے۔ شہروں نے گھروں میں سجاوٹ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر اسلام آباد اور لاہور میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک آرمی کے دستے نے فرق شگاف نعرے بلند کیے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ربیع الاول کا چاند صدر عارف الوی نے 12 ربیع الاول پر اپنے پیغام میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ معاشرے، قوم اور ملک میں امن، خیرخواہی، دیانت اور ترقی چاہتے ہیں تو اسی مثالی معاشرے کے اقدار کو اپنانا ہوگا جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 12 ربیع الاول پر اپنے پیغام میں کہا کہ انسانیت کے ہر دکھ کا مداوا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل تابعداری میں پہنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم کی کامل اتباع و اطاعت نصیب فرمائے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ظاہر پیر میں بھی یوم ولادت آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی ظاہر پیر انتظامیہ کی جانب سے خورشید ملت چوک پر سٹیج نصب کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے آصف اقبال سب انجینئر محمد بھٹی کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی شکریہ۔ ملک بھر کی طرح ظاہر پیر میں بھی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن جو ہے انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی ظاہر پیر کی جانب سے گلیوں چوراہوں کو جو ہے صاف ستھرا بنا دیا گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے ظاہر پیر بائی پاس پر جو ہے اسٹیج نصب کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سب انجینئر
सजाद भट्टी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी सर बताइए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक अशरा रहमतुल्लाह आलमीन मनाया जा रहा है। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी साहब के चीफ ऑफिसर मोहम्मद नदीम बारी साहब की निगरानी में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हुए हैं। चौराहों को, गलियों को, पार्क को सजा दिया, रोड को भी बनाया। माशाअल्लाह म्यूनसिपल कमेटी ज़हर पीर ज़ेर निगरानी जनाब असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ज़हर पीर मोहम्मद नदीम बारी साहब चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़हर पीर की तरफ से ना उनकी निगरानी में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। और जो है ये खुर्शीद मिल्लत पार्क पर प्रोग्राम होगा। तमाम जो है जुलूस रुकनपुर से ज़हर पीर, चाचना शरीफ, जज्जा बासिया, फतेहपुर कमाल और जो है सरदारगढ़ से यहाँ जमा होंगे। जैसा कि इनका बताना है कि जुलूस के रास्तों को जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, स्टेज नस्ब कर दिया गया है, हमारी जानिब से मुकम्मल इंतजाम। आसिफ आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं डेरा गाजी खान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मज़हबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस जामिया मस्जिद ब्लॉक 3 से बरामद हुआ। जुलूस में लाखों की तादाद में आशिकान रसूल की शिरकत फ़ज़ा दरूद सलाम से गूंज उठी। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन खरोल से। जी अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज डेरा गाजी खान में भी 12 रबीउल अव्वल हवाले से जो जुलूस है जामे मस्जिद से बरामद हो चुका है। अपने रिवायती रास्ते से होते हुए फौरा चौक से अब कंगन की रोड की तरफ रवां दवा है। अगर बात की जाए लब्बैक के जो रसूलुल्लाह के जो चाहने वाले हैं, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और नौजवान काफ़ी तादाद में जो शामिल है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए, जिनमें रेस्को के एहलकार भी शामिल हैं। जो जुलूस है अपने रिवायती रास्ते से होते हुए नई टैंकी, कादिया चौक, दरबार और ट्रैफिक चौक से होते हुए कंपनी बाग से होते हुए पाकिस्तानी चौक पे इख्तितार पजीर होगा। वहाँ पे जो ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक पाकिस्तान के लिए दुआ भी की जाएगी। वहाँ पर खैरात का भी इंतज़ाम किया जाएगा। वहाँ पर दूध। अमीन, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलाहाबाद के नवाही इलाके अरजानीपुर में भी 12 रबीउल अव्वल का दिन निहायती मजहबी अकीदत व एहतराम व जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, जहाँ आशिकान रसूल की कसीर तादाद जुलूस में शामिल हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद सामल भी इस जुलूस में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। ये चिरागे इश्क जलाकर आवाज़ देते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना समझ कर नवाज देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद के नवाही गांव अरजानीपुर में, जहां पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूसों की आमद का सिलसिला जारी है और आशिकान रसूल की कसीर तादाद इन जुलूसों में शामिल हो रही है। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मेन बाज़ार में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर दुआए खैर होगी। मेरे साथ कुछ आशिकान रसूल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या मज़ीद बताएंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम से एक वफ़ा का एक पैगाम जाता है मिलादुन नबी के सिलसिले में। हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत बयान होती है, हजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक़ हसना बयान होते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत, किरदार और मोजज़ात कमालात बयान होते हैं। मिलाद शरीफ किसका नाम है? मिलाद ज़िक्र मुस्तफ़ा का नाम है, मिलाद ताज़ीम मुस्तफ़ा का नाम है। और ताज़ीम मुस्तफ़ा और ज़िक्र मुस्तफ़ा के मजमूए का नाम मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार के पहलुओं को रोशन किया जाता है, ताकि हमारे लोगों को हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के जो जज्बात हैं उनके अंदर मज़ीद रोशनी पैदा हो जाए। ये जैसा कि आपने आशिकान रसूल की बात सुनी, उनका कहना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में है। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन, इस दिन जुलूसों की आमद का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और हम आने वाले दिनों में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इसी तरह। अरशद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं मुल्क भर की तरह मियानी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस गवर्नमेंट हाई स्कूल से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकज़ी जामे मस्जिद मुफ्ती साहिब में इख्तिताम पज़ीर होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल भरताना से। जी मोहम्मद इकबाल, अपडेट कीजिएगा। वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लो कलम तेरे हैं। आज अकीदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जश्न
ولادت کے سلسلے میں میانی میں مرکزی جلوس جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میانی سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مسجد مفتی صاحب میں اختتام پذیر ہوگا۔ راستے میں جگہ جگہ پر سٹیجز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے لنگر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اہل علاقہ نے جو ہے وہ پرجوش طریقے سے اس جلوس میں شرکت کیا۔ آج 3 جلوس نکالے جائیں گے۔ پہلا یہ جلوس ہے مرکزی، اس کے بعد دعوت اسلامی کا جلوس ہوگا ظہر کے بعد، اور مغرب کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریق لبیک کی طرف سے جو ہے وہ موٹر سائیکل۔ محمد اقبال، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں کنکوٹ کا، جہاں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف مساجد میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ کوہ نور نیوز دیدار علی سمو سے۔ جی دیدار علی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ نور مصطفیٰ کے مقام پر، اور بات کی جائے ریلیوں کی تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں مختلف مقامات سے نکل چکی ہیں۔ عاشقان رسول کی صدائیں بلند ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کا ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ یہ ہمارے لیے عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم کو عیدیں ملی۔ اس عید کے صدقے دوسری عیدیں ملی، اور ہم ہر سال جشن عید میلاد النبی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، گھر میں سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور ہم ہر سال یہی پروگرام کرتے رہیں گے۔ آج بالکل آپ نے عاشقان رسول کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی عید سے بڑھ کر ہم مناتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیکورٹی کے حوالے سے تو سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سندھ رینجر۔ دیدار علی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جلوس کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ جلوس کی صورت میں شریک ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی عبید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں ایبٹ آباد مین بازار میں، جہاں پر تمام کے تمام جلوس جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور یہیں پر اختتام پذیر ہوں گے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ بھی سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد کا مین بازار ہے، جہاں پر تمام جتنے بھی جلوس ہیں وہ اپنے روایتی راستوں سے ہو کر یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مقررین خطاب بھی کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر جو خصوصی خطاب ہوگا وہ یوں تو مفتی حنیف قریشی کا ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ ان کی مصروفیت کے باعث وہ رات کے پروگرام میں شرکت کر سکیں گے، دن کے پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے۔ عاشقان مصطفیٰ کا جمع غفیر مختلف استانوں سے پیران عظام، مشائخ عظام، علماء کرام کی قیادت میں یہاں پر جلوس جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہیں پر ہی آ کر اختتام۔ عبید الرحمان سلیمانی، آپ کا بہت شکریہ۔ عمر کوٹ ضلع بھر میں جشن عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس اسٹیشن گراؤنڈ سے برآمد ہو کر منزل کی جانب رواں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے انور میمن سے۔ جی انور، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پورے ملک کی طرح آج عمر کوٹ ضلع بھر میں بھی جشن عید میلاد النبی جو ہے بڑے عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف تحصیلوں میں جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں عمر کوٹ کی تحصیل کنڈی میں، جہاں پر مرکزی جو جلوس ہے وہ اسٹیشن گراؤنڈ سے برآمد ہوا ہے، جو مختلف روٹ سے ہوتا ہوا اللہ والا چوک، امریکن چوک، پٹھان کالونی، واپس اللہ والا چوک سے ہوتا ہوا الفتح میرج ہال میں جو ہے اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر مرکزی جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں پورے ملک کی طرح جو ہے اس وقت کنڈی میں بھی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ چھوٹے بڑے بچے اور بوڑھے بھی جو ہیں اس وقت اپنا خوشی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر بیجز اور جھنڈیاں لے کر جشن آمد رسول کے حوالے سے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں سیکورٹی کے حوالے سے بھی یہاں پر 60 پولیس کے قریب 60 کے قریب جو پولیس اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، جس میں ڈی ایس پی ایس ایچ اوز بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے ٹاؤن انتظامیہ بھی صفائی کے حوالے سے یا ان کا جو عملہ ہے اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ دوسری جانب جو ہے وابڈا کا عملہ جو ہے وہ بھی یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ ہر طرف جشن آمد رسول، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے۔ انور میمن، آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं, जंड से 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस जामिया गौसिया मोहल्ला लंगर खाना से नमूदार होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां है, जहां पर नातख्वां हजरात कुल्हाए अकीदत के फूल नछावर कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद कमर शाकिर से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। मैं जंड शहर में, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की तरह 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान जुलूस जो है वो आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं। उसके सिलसिले में स्टेज पर जो है वो भरपूर तरीके से तिलावत कलाम पाक हुई है। नात खान हजरात जो है वो अपने गुलाए अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। ये जुलूस जो है महल्ला लंगर खाना कदीमी मस्जिद से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ स्टेजों से होकर इख्तिताम पजीर होता है, दोबारा जाकर जो है वो लंगर खाना मस्जिद में। इस दौरान जो अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जाए तो थाना जंड के SHO एहसन अली चौधरी की ज़ेर निगरानी बेहतरीन इंतजामात हैं। इसी तरह 1122 और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो भी बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और मेडिकल का जो अमला है वो भी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहा है। कैमरामैन नदीम मलिक के साथ शहजाद। फिरोज़ वटवा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बरामद होने वाले मरकजी जुलूस में आवाम की कसीर तादाद शामिल हो रही है। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह फिरोज वटवा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये जो जुलूस है फिरोज वटवा महल्ला राणा टाउन से होता हुआ वार बटन की तरफ जो है वो रवां दवा है। हमारे साथ जुलूस के शुरा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के हवाले से क्या कहना है। हर साल की तरह अकीदत को एहतराम के नाल राणा टाउन को पूरा अमन जुलूस लेके वार बटन की तरफ जा रहे हैं। वार बटन के जुलूस को अभी वेलकम कर रहे हैं और हर साल अभी इस तरह जुलूस करते हैं। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ हैं। ये रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस बड़ी अकीदत के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ मनाया जाता है और नबी पाक के आशिक और गुलामान मुस्तफ़ा बड़ी मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपनी अकीदतों का इजहार करते हुए हर लिहाज से नबी पाक के दीवाने मस्ताने, मेरे आका के साथ मोहब्बत करने वाले हर लिहाज से यहाँ पर जमा है और जुलूस में शिरकत फरमाकर ये सबूत दे रहे हैं कि हमें ज़िंदगियाँ मिली सरकार के सदके, कायनात में बहारे हैं तो नबी पाक के सदके। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना दे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो ये जहान है। या जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये जुलूस पूरे अमन तरीके से जा रहा है। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ये जो जुलूस है ये सड़कों और बाजारों से होता हुआ वार बटन जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और आखिर में फराज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, मंगला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ज़िला भर के 62 के करीब जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो मुकर्रर रास्तों से होते हुए चौक पर इख्तिताम पजीर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत और एहतराम और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। ज़िला भर की बात करें तो ज़िला भर में 62 के करीब जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए तहसील दीना में इख्तिताम पजीर होंगे। मेरे साथ इस टाइम कदीर शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रबीउल अव्वल के हवाले से इनका क्या पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि इनमें मैंने अपना महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए। आज 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए कि ये मेरे आका, आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व शहादत का दिन है। आज पूरी दुनिया में लोग खुशियाँ मना रहे हैं और खुशियों का हर एक शख्स का अपना अंदाज़ होता है। हम जुलूस निकाल के खुशियाँ मनाते हैं, कोई दुरूद और सलाम पढ़ के खुशियाँ मनाते हैं, कोई झंडियाँ लगा के खुशियाँ मनाते हैं। मीडिया वाले लोग इस तरह साथ साथ चल के खुशियाँ मनाते हैं। हर एक का अपना अंदाज़ है। हमारा अंदाज़ ये है कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह, आपने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। जी बिल्कुल, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश और जज्बे और क़ीदत एहतराम से मनाई। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में भी आशिकान रसूल की जानिब से 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया।
جو اپنی منزل کی جانب رواں دھواں ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی اس جلوس پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی غلام علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سونا آیا تے سجگے نے گلیاں بازار جب ملک بھر کی طرح ترنڈا محمد پناہ میں بھی 12 ربیع الاول کا دن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلیاں پہنچی ہیں ترنڈا محمد پناہ اکبر چوک پر، جہاں پر جو ہے ریلیاں جلوس کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ جلوس مختلف گزرگاہوں سے گزرتا ہوا مین بازار سے ہوتا ہوا ترنڈا محمد پناہ چوک پر پہنچا ہے، جہاں پر دیگر جلوس اس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ مرکزی جلوس جو ہے رواں دواں ہوتے ہوئے اس ٹائم ترنڈا محمد پناہ بائی پاس پر پہنچا ہے، جہاں پر علماء و مقررین جلوس کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ جلوس میں عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جس میں بچے، بوڑھے، جوان شامل ہیں۔ جلوس جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا اور آگے بڑھتا ہوا ترنڈا محمد پناہ یونین کونسل میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر اس موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو ہے تھانہ ترنڈا محمد پناہ کے SHO رانا اشرف اپنی ٹیم کے ہمراہ جلوس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور اپنی قیادت میں جو ہے وہ جلوس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی جو ہے سخت انتظامات۔ غلام علی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کامران ٹیسوری کو بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کامران ٹیسوری کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101(1) کے تحت دی ہے۔ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد خالی تھا۔ مسلم لیگ نون فنکشنل سے MQM پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے والے سیاسی رہنما کامران ٹیسوری نے گزشتہ ماہ ستمبر میں ہی جماعت میں واپس شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ جرمنی میں پاکستان نے بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر لی۔ پہلی بار کسی یورپی وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کی وکالت کر دی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اقوام متحدہ کی مزید سرگرم ہونا چاہیے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہر متنازع علاقے کی حیثیت کا احترام ہونا چاہیے۔ یوکرین پر یک طرفہ اقدامات پر موقف اور کشمیر پر بھارت کے یک طرفہ اقدام پر موقف یکساں ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے اپنے دورہ میں جرمنی میں جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے مابین دلچسپی کے علاوہ دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو سوچ لینا چاہیے کہ اس بار 25 مئی والا لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ عوام ڈنڈے کھانے اور آنسو گیس کے لیے تیار ہے۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ PDM ضمنی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ کے مراسلے پر عدالت جائیں گے۔ جن علاقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے وہاں سیلاب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اتنا مقدس نہیں کہ اس کا ہر حکم مان لیا جائے۔ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ ہلچڑ میں 8 افراد کے قتل کے واقعے میں پولیس اہلکار قاتل کو بروقت گرفتار نہ کرواتا تو مزید جانیں بھی ضائع ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ نارنگ منڈی پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کو رہا کیا۔ تحقیقات کر کے تھانہ نارنگ منڈی کے SHO کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ڈیل کے بعد نواز شریف کی کس طرح دل کی بات کریں گے ہو نہیں پائے گا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف آج نشر ہونے والے انٹرویو سے متعلق تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کے پاس سنانے کے لیے بہت سی کہانیاں ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ ڈیل کے بعد وہ کس دل کی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ وہ NRO 22 کے لیے کیونکہ ڈیل کو کیسے ظاہر کریں گے ہو نہیں پائے گا۔ گزشتہ روز مریم نواز نے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ نواز شریف نے میڈیا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 15 نومبر تک اب یا کبھی نہیں، آر ہو جائے گا یا پار۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قوم کو مبارک ہو۔ اس سے زیادہ کیا عدم استحکام ہوگا جو آج ہے کہ وزیر اغوا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں لوگ سڑکوں پر خود فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ بھوک، افلاس اور بے روزگاری کسی قول کا انتظار نہیں کرے گی۔
शेख रशीद अहमद ने कहा कि 15 नवंबर तक अब या कभी नहीं आर पार हो जाएगा। कोयटा के इलाके सरियाब में दस्ती बम हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सरियाब डिग्री कॉलेज के करीब गोबर मैदानी के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए, जो कि एक दुकान के सामने जोरदार धमाका फट गया। धमाके के नतीजे में दुकान के करीब खड़े 4 अफराद मोहम्मद गुलखान, सदरुद्दीन और जैनुद्दीन जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की मज़ीद 30 यौम की रुख्सत मंजूर कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद काम करने से इनकार कर दिया और तीसरी बार 30 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसका महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब 8 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रुखसत पर होंगे। मज़ीद 30 रोज़ के लिए चेयरमैन महकमा तरक्याती उमूर और मनसूबाबंदी अब्दुल्ला खान सुंबल को कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। 6 अगस्त को कामरान अली अफजल ने पंजाब में बतौर चीफ सेक्रेटरी काम करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बुलेटिन में कुछ बात करें कोरोना की कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मुसलसल कमी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस मोज़ी वबा के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर मौजूद है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.50% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में सिर्फ 54 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 36 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,620 कोरोना वायरस के मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 15,73,026 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मज़ीद 10,876 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 3,6,29,266 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में तकरीबात का आगाज़ हो जाता है। इसी मुनासबत से कोऑर्डिनेटर मेंबर सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर और सियासी व समाजी शख्सियत मियां नईम की तरफ से उनकी रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलाद नबी की खुशी में नाश्ते का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सैफुल मलूक खोखर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी और छोटी तकरीबात का इनकाद किया गया, जिनमें नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मुल्क का करियां गली गली और शहर शहर सब्ज़ परचमों और झंडियों से सजाया गया है। इसी मुनासबत से लीगी रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर के कोऑर्डिनेटर मियां नईम की जानिब से नाश्ते का इंतज़ाम किया गया, जिसमें कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि सैफुल मलूक खोखर ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर मियां नईम का सैफुल मलूक खोखर और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास अहमियत का हामिल महीना है, क्योंकि इस महीने नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। इस माह मुबारक में हजूर अनवर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए भेजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद मिलादुन नबी की। आज वो दिन है जो ईद लेने का है। ईद उसको मिलती है जो मोहब्बत करता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करेंगे, आज उनको जो मांगेंगे इंशाल्लाह उनको वही मिलेगा। आज ये जो लंगर लगे हैं सुबह के, बल्कि 10-12 दिन से, ये यकीन कीजिए जो इसमें हिस्सा डालेगा
वो खुश नसीब होगा। हमारी सब की खुश नसीबी है। हाजी नईम साहब हमेशा की तरह इन्होंने केक काटा, हमेशा की तरह नाश्ता तैयार करवाया, हमेशा की तरह खिदमत करेंगे सब भाइयों की। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हर वक्त हमारे साथ गमी और खुशी में हमारे साथ शामिल रहते हैं। और मैं दुआ को 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरे मुल्क में मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिन का आगाज़ लाहौर गैरिजन में पाक आर्मी के चाको बंदस्ते की जानिब से 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। आखिर में पाक फौज के दस्ते ने कौमी नारा लगाया। आपको हम खबर से आगाह करें कि रबीउल अव्वल का दिन पूरे मुल्क में मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिन का आगाज़ लाहौर गैरिजन में पाक आर्मी के चाको बंद दस्ते की जानिब से 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। आखिर में पाक आर्मी के दस्ते ने कौमी नारा लगाया। अमरीकी अहदेदारों की दोहा में तालिबान के वफद से मुलाकात। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन और तालिबान इंटेलिजेंस सरबरा अब्दुल हक वासिक के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अहदेदारों ने लड़कियों की तालीम और ख़वातीन के हकूक़ का मामला उठाया। तालिबान ने मुंजमद अफ़गान रकम में $3.5 अरब के अज़रा पर बातचीत की। अमरीका को यकीन नहीं है कि फ़ंड से अफ़गानिस्तान की आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। मशरक़ी यरूशलेम और मकबूजा मगरबी किनारे में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात हुई। फ़लस्तीनी तलबा के स्काउट बैंड ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मार्च किया। इसराइली पुलिस ने दमिश्क गेट पर मिलादुन्नबी की तक़रीबात रोकने की कोशिश की। इसराइली पुलिस ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के दौरान 4 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बात जारी हैं। कोरियन मीडिया ने आज 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का दावा किया है। जनूबी कोरियन फ़ौज का कहना है कि शिमाली कोरिया ने मशरक़ी साहिल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। जापान ने भी शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की तस्दीक की है। शिमाली कोरिया 2 हफ्तों में 7 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर चुका है। रवां हफ्ते शिमाली कोरिया ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा किया। मिसाइल के जापान की हदूद से गुजरने पर जापान ने शदीद मज़म्मत की थी। शिमाली कोरिया ने मिसाइल के तजर्बों में तेज़ी के बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शिमाली कोरिया जौहरी हथियार का तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल तजर्बों पर पाबंदी आयद कर रखी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।